सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। महराज दी स्टेज तो दिल्ली पुलिस नूं चुनौती। स्टेज प्रबंधकां ने कहा हिम्मत है ते लखा सिधाणा नूं गिरफ्तार करके दिखाए पुलिस। लखा सिधाणा ने अपने भाषण दौरान नौजवानों नूं सबर संतोख ते अमन शांति बनाए रखण दी कीती अपील। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्म दिवस से मनाया गया पगड़ी संभाल दिवस। किसानों ने अपने सिरां ते सजाइयां आपो अपने खेतर दीआं दस्तारां। शहीद भगत सिंह के परिवार नूं कीता गया ਸਿੰਘੂ स्टेज तो सन्मानित। टूल किट मामले च गिरफ्तार दिशा रवि नूं मिली पटियाला हाउस कोर्ट तो जमानत। अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके ते जमानत दी। पुलिस वालों रिमांड की मंग अदालत ने ठुकराई। करनाल जेल च बंद नवदीप कौर नूं मिलण पहुंचे आप आगूआं नूं हुई निराशा। जेल प्रशासन ने नहीं दित्ती नवदीप कौर नाल मिलण दी इजाजत। आप आगूआं ने खट्टर सरकार की तुलना हिटलर नाल कीती। ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा च लोड़ींदे गैंगस्टर तो सियासतदान ते सियासतदान तो समाज सेवा दे विच पैर धरन वाले लखा सिधाणा ने अज बठिंडा के पिंड महराज च सदी किसान रैली च हाज़री भरी ते संबोधन भी किया। उसने कई दिन पहला ही रैली च शमूलीयत का ऐलान किया सी। दिल्ली पुलिस ने उसते 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उस स्टेज ते बैठा तो स्टेज प्रबंधकां ने पुलिस नूं चुनौती दी कि जे हिम्मत है तो सिधाणा नूं गिरफ्तार करके दिखाए। इस तो पहला दिल्ली हिंसा च मारे गए किसान नवरीत सिंह के दादा और बहबल कलां गोलीकांड च मारे गए हरभगवान सिंह के रिश्तेदार भी रैली च पहुंचे। रैली विच आप विधायक कुलतार सिंह संधवा ते पंजाबी गायक कुलदीप माणक का पुत युद्धवीर माणक भी मौजूद सी। लखा सिधाणा ने करीब अद्धा घंटा इस रैली च अपना भाषण दिता। उसने लोगों नूं सबर संतोख ते अमन शांति बनाई रखण लई कहा। साडी जित साडे एके जाए साडे सबर दा गल याद रखियो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਖਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗੂ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह वालों अंग्रेज़ों खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा लहर शुरू की गई सी। ये लहर 9 महीने तक चली तो अंग्रेज़ों ने गोडे टेकद्या नवे खेती कानून वापस ले लए सन। अज चाचा अजीत सिंह का जन्म दिवस है, इसलिए इस दिहाड़े नूं किसान जथेबंदियां ने पगड़ी संभाल दिवस वजों मनाउण दा सद्दा दिता सी। इसे तहत देश भर के किसानां ने अपने खेतर दीआं रवायती पग्गां सिरां ते सजाइयां ते प्रशासन नूं मंग पत्र सौंपे। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते शहीद आजम भगत सिंह के परिवारक मैंबरां दा संयुक्त किसान मोर्चे वालों सन्मान किया गया। किसान आगुआं ने कहा कि जिस तरह चाचा अजीत सिंह ने अंग्रेज़ों नूं काले खेती कानून रद्द करने लई मजबूर किया सी, उसे तो सेध लैके वो अपना अंदोलन जारी रखणगे ते मोदी सरकार नूं भी झुकण लई मजबूर करनगे। शहीद आजम भगत सिंह के चाचा ते उगे सुतंत्रता सैनानी अजीत सिंह का जन्म दिहाड़ा अज पगड़ी संभाल जट्टा दिवस के तौर पर बरनाला च भी मनाया गया। इस मौके जिथे चाचा अजीत सिंह दीआं कुर्बानियां नूं याद किया गया, उत्थे ही किसानी संघर्ष नूं होर तेज़ करन दा ऐलान किया गया। चाचा अजीत सिंह ने साल 1907 च अंग्रेज़ सरकार नूं खेती कानून वापस लैण लई मजबूर कर दिता सी। इस लई चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा लहर आरंभी सी, जिस अगे अंग्रेज़ सरकार नूं अपने गोडे टेकने पै सन। शहीद आजम भगत सिंह के चाचा ते उगे सुतंत्रता सेनानी अजीत सिंह का जन्म दिहाड़ा अज पगड़ी संभाल जट्टा दिवस के तौर उत्ते बरनाला च मनाया गया।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1907 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1907 'ਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। 113 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਝੇਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਫਰਵਰੀ 1881 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੂਲਕਿਟ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਟੂਲਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੱਬਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਦੀਪ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋशिश नहीं करेगी। देखिए, हमारे पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली हमारी बच्ची नौदीप कौर, जो कि मैं समझता हूँ कि वो मज़दूरों के अधिकारों के लिए लड़ती है, मज़दूरों के अधिकारों के लिए जो पूरे देश में उसने संघर्ष शुरू किया हुआ है, और वो किसानों के संघर्ष में दिल्ली में जहाँ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट में शामिल थी। वहाँ से उसको उठा के उसके ऊपर बहुत सारे झूठे मनगढ़ंत जो केस है उसके पे डाले गए और उसको जेल में बंद किया गया। उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उसके साथ उसका शारीरिक शोषण भी हुआ। उसने जो बोला है, उसका जो पटिशन से सामने आया, उसके केसों से सामने आ रहा है। सो हम पंजाब के लोगों ने हमें ड्यूटी दी है, पंजाब के लोगों ने हमें ये बल बख्शा है कि हम पंजाब के लोगों की सुरक्षा करें। हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब बुरी तरह फेल हुए हैं। उन्होंने खट्टर साहब से बात करनी थी, उन्होंने हरियाणा के सीएम साहब से बात करनी थी और बात करके इस बच्ची को छुड़ाना था, पर लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे। और आम आदमी पार्टी का पूरा वफद हमारे साथ, सरबजीत कौर माणूके जी जो हमारे डिप्टी लीडर है पंजाब विधानसभा में, हमारे साथ गगन अनमोल मान जी जो हमारे यूथ विंग के वाइस प्रधान हैं, हम पहुँचे हैं उस बच्ची की आवाज़ सुनने के लिए, उस बच्ची के दर्द को देखने के लिए। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ प्रतिक्रिया दे रहे सन। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कैप्टन साहब ने बीते 4 साल में मुझे लगता है कि पंजाब के इतिहास में सबसे निकम्मी और सुस्त सरकार चलाई। पूरे 4 साल राजा साहब अपने महल के बाहर नहीं आए। कहा था कि 4 हफ्तों में नशा ख़त्म कर दूंगा, घर घर नौकरी दूंगा, कर्जा खुरकी माफ़ करूंगा और क्या क्या नहीं कहा। तोमर ने कहा कि इकट्ठ से कानून रद्द नहीं होंगे। भाई, उनकी तो मत मारी गई है। वो कहते हैं ना, जब खुदा ने बदला लेना होता है, ऊपर वाले ने बदला लेना होता है, तो वो घुसंड नहीं मारता, लात नहीं मारता, मत मारता है। तो भाजपा वालों की तो मत मारी गई है, उनका दिमाग खराब हो गया है, उनको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ DSGMC ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ 'ਚ SP ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਾਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ 7-11 ਸਟੋਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜਦ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 18 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਏ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।
ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ 18 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ? ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਵਾਂ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ DCR ਤੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਟਰਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੰਦੇ 2 ਸੀ ਸਰ, 1 ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 399 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5769 ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਥਾਈਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੁੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 15 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 399 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5769 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 49, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 38, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 37, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 32 ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 26 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਘਾਲ ਕਲਾ, ਕਟਾਰਾ ਤੇ ਕਰਿਆਮ 'ਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ 100% ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 579 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 538 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 273 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 18 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 133 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 47 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ 1 ਟੀਚਰ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਪੁਲਿਸ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾਈ। ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।